اور محلہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا، اور اگر محلے سے نہ پتہ چلے تو سنیوں کے چہرے سے ضرور پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ حضور کی آمد کی خوشی لوگوں کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جلوس عید میلاد میں ایسے ویسے سب ناچنے والے لوگ آ جاتے ہیں، فلاں آتے ہیں، ڈھکاں آتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، لیکن میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا ہے وہ جلوس پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں نکلنے والا، اس میں بہت سارے بے عمل لوگ بھی آ جاتے ہیں، نوجوان وہ جن کے عمل اچھے نہیں لیکن پھر بھی حاضر ہو جاتے ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے غدار نہیں ہیں، گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں۔ اور ابھی ہمیں اس بات پر گرو ہے، فخر ہے کہ یہ قوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غدار نہیں ہے۔ تھوڑا بہت بھٹک گئے، راستہ چھوڑ دیے ہیں یا ٹریک بدل چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کے دلوں میں حضور سے محبت ویسی ہے کہ کتوں نے بھونک بھونک کر دیکھ لیا کہ ہندوستان کا ہر مسلمان زندہ نظر آتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں یہ چیک کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہے، ڈاکٹر جب کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے سن کا انجیکشن لگاتا ہے، بے ہوشی کا، یا گولی کھلائے یا انجیکشن دے دے۔ اب وہ انجیکشن بے ہوشی کا دینے کے بعد اسے چیک کیا جاتا ہے پورا بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں۔ تو ڈاکٹر کیسے چیک کرے گا؟ اس کو چونٹی کاٹ کر دیکھتے ہیں، کینچی سے مار کر دیکھتے ہیں، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی ہوش میں ہے، اور جب بالکل بے حس پڑا رہتا ہے تو سمجھ جاتا ہے ڈاکٹر کے بے ہوش ہو گیا، اب چیر پھاڑ کرنا ہے، اس کی سرجری کرنا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، فطرت ہے۔ میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کو پچھلے کئی سالوں سے نشہ دے 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 کر کے سن کیا گیا ہے، بے ہوش کیا جا رہا ہے۔ وہ نشہ صرف اور صرف ڈرگز کا نشہ نہیں ہے، صرف کوکین، افیون، ہیروئن کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا نشہ ہے، بے حیائی کا نشہ ہے۔ پورے مسلمان قوم میں نوجوانوں کو کسی اور ڈگر پر چلنے کے لیے دنیا نے فیشن کا نام دے کر کے ان کو ایمان سے دور کر رکھا ہے۔ جب 20 سال تک اس پر محنت کیا دنیا نے، صرف ہندوستانی مسلمانوں کی نہیں، عربوں کو بھی نشہ دیا گیا ہے، سارے لوگوں کو، اور وہ نشہ میں مدہوش ہو چکے۔ اب تمہارے اندر حرکت ہے یا نہیں، تم پورے بے ہوش ہو یا ابھی ہوش میں ہو، یہ چیک کرنے کے لیے دنیا کبھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بھونکتی ہے، اور چیک کرتی ہے کہ ہم نے پچھلے 20 سال سے جو ان کو نشہ دیا تھا وہ ابھی اثر کر چکا یا نہیں۔ میرے عزیزوں، 20 سال سے یہ نشہ جو دے رہے تھے عربوں پر طاری ہو گیا ہوگا، اسی لیے آج دنیا بھر سے اگر گستاخیاں ہوتی ہیں تو عربوں میں سے کوئی ری ایکشن نہیں آتا۔ لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر، میں نے ہندوستان کے شرق و غرب، شمال و جنوب سب علاقے گھوم کر دیکھ لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین اگر یہاں آج اس ملک میں ہوتی ہے تو میرے عزیزوں میں نے دیکھا ہر علاقے کا، ہر محلے کا بچہ لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتا ہے، وہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ظالموں، تمہارا دیا ہوا انجیکشن ابھی پورا اثر نہیں کیا ہے، ابھی ہماری قوم میں زندگی باقی ہے، اور یہی زندگی تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر آج خوف زدہ پوری قوم ہے، تم سے پورے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ یہی زندگی کی رمق ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو حضور کی محبت ہے، یہ دنیا کے لیے خوف پیدا کر دیتی ہے، ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جو قوم ٹوٹی بوٹی بکھری ہوئی ہے، ان کا کوئی ڈھنگ کا قائد نہیں، ان کے ڈھنگ کے سیاسی نیتا نہیں، لیکن پھر بھی 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے رہتے ہیں، ٹارگٹ پر ہم ہی کو رکھے رہتے ہیں، یہ بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں ابھی تمہارے پاس کوئی طاقت چھپی ہوئی ہے، ابھی کوئی طاقت ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ کب تک بھاگو گے؟ کب تک بھاگو گے؟ بخدا خدا کا وہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر،
आला हज़रत फरमाते कसम खुदा की, अल्लाह का जो दरवाजा है वो नबी का ही है, और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मफर मकर का मतलब है कोई भागने की भी जगह नहीं, कोई ठहरने की भी जगह नहीं। अगर नबी को छोड़ दिया, हुजूर को छोड़कर कहां कहां जाओगे? भाग लो, कहां तक भागोगे? तुम क्या अजानें तुम्हारी मुकम्मल है मेरे नबी को छोड़कर? तुम्हारी नमाजें मुकम्मल है हुजूर को छोड़कर? तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है नबी को छोड़कर? मैं आपसे पूछता हूं, वो जो न थे तो? हाँ, सबको पता है। सुन्नियों को मैं आधा जुमला कहता हूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करते हैं। वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, सही बात है। हुजूर ना हो तो कहां पर? हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, और हमारी इबादत में वो ना हो तो, हमारी सारी जगहों पर हुजूर का नाम होना जरूरी है। हत्ता कि कब्र में भी जाओगे, वहां 2 सवालों के बाद फरिश्ते तीसरा सवाल सीधे हुजूर पर ही लाकर करेंगे। बहुत सारे मुनाफिक हो सकता है 2 सवालों में निकल जाएं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बोल देगा अल्लाह है और दीन इस्लाम है। तीसरा ही सवाल अहम है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? मुनाफिक हा 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 ला अदरी कहेगा, अफसोस मुझे नहीं पता। लेकिन सुन्नी आशिक रसूल क्या कहेगा? सुन्नी आशिक रसूल मुनकर नकीर से कहेगा, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लेकिन वो मेरे अजीजों जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा डर निकालने की बात करता हूं हमेशा। इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सजा है तो वो मौत की सजा है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। हादसा उसके लिए है जिसको डर है मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, और तोहफा उसके लिए है जो ये सोचता है इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा, उधर मेरे आका की जियारत होगी। उसके लिए किस बात का हादसा है? हादसा नहीं है। अल मौतु जसरुन यूसिलुल हबीबु इलल हबीब, मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की बात सुनो। इमाम इश्क व मोहब्बत 100 साल पहले कह गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्योंकि वहां सब कहेंगे अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इसलिए कि हुजूर पाक की इज्जत वहां पर दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ सुन्नियों, वहां हर कोई पुकार कर कहेगा क्या जलवा है नबी पाक का, क्या शान है, क्या मकाम है। लेकिन उस दिन का कहा हुआ मोतबर नहीं, दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा, दुनिया में किसको पुकारता था वो देखा जाएगा। इसलिए आज हमारे मजमे ये गवाह बना ले फरिश्तों को, क्या फरिश्तों कयामत के दिन गवाही दे देना। बांसवाड़ा की सरजमीन पर होते या अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर होते, या अल्लाह ने तौफीक दी मदीना तैयबा की सरजमीन पर होते, हमारा सिर्फ एक ही नारा था, हम दुनिया के लुटेरों को नहीं पुकारते, हम जहां से पुकारते लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। उस दिन तो तुम्हें पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। कहां है वो कौम जो अपने नबी को पुकारती थी? कहां है वो कौम जो अपने रसूल को पुकारती थी? क्योंकि कुरान कहता है अपने अपने इमामों के साथ लोगों को पुकारा जाएगा, और कयामत के दिन हर इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ दुनिया में वो मोहब्बत करता था, जिससे वो ज्यादा मोहब्बत करता था। कुर्बान जाओ, अगर तुम्हारे दिलों में धड़कन नबी के नाम की है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कल मौला हश्र में उठाएगा तो सामने रसूलुल्लाह की जात होगी, सिद्दीक अकबर की जात होगी, हैदर कर्रार की जात होगी, उमर और उस्मान रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन की जात होगी। क्योंकि दुनिया में हम उनसे प्यार करते थे, उनकी बहुत मोहब्बत रखते थे, और उनको मुबारक है वो जो आज उनकी जूतियां चाटने में, उनकी धोतियां उठाने में अपनी उम्रों की एक लंबी जिंदगियां खत्म कर चुके हैं। आखिरी जुमले हैं, हुजूर पाक को छोड़ करके अगर कुछ जिंदगी की बात चाहते हो तो फिर देख लो, वो लखनऊ का कुत्ता 2 साल पहले नाम बदल कर गया था, पता है? हाँ, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, कशका भी लगाया, धोती भी पहना,
اور पुजारियों के तलवे चाटते हुए 6 महीने गुजारा। उसके बाद पंडितों ने लात मारकर भगा। इधर से निकले थे साहब, उधर जाने के लिए न खुदाई मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, धोबी का कुत्ता न घर का घाट का। हालत ये हो गई, नाम भी बदला, घर भी बदला, बीवी भी छोड़कर चली गई, ना अपनी कौम ना दूसरों की कौम, कहीं के नहीं रह गए। इस बात को 100 साल पहले आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और जो हुजूर का हो जाता है हमने देखा है। ऐ नौजवानों, हिंदुस्तान में रहते हो, आपको पता है मेरी पहचान, हमारी इमेज लोगों के दिलों में हमारी तकरीरों से नहीं, उस पाखंडी कुत्ते को ललकारने की वजह से हुई थी। आपको पता है, मुझे आज भी लोग पूछते हैं साहब वो कहाँ है, कहाँ मैं भी पता ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बहुत जमाना हो गया, न नाम बाकी न निशान बाकी। हो सकता है कभी कभार कोई कीड़ा अपने बिल से बाहर निकल आए, लेकिन जीना दुश्वार होता है। नबी पाक की तौहीन करने के बाद रात की नींद भी खत्म, दिन का चैन भी खत्म। लोगों के दरमियान आने से डर लगता है, कहीं इधर से कोई न मार दे, कहीं उधर से कोई न मार दे। बार बार कहते रहे कि लोगों देखो मेरी हत्या हो जाएगी, ये मुसलमान मुझे मार डालेंगे, ये मेरी गर्दन पर इनाम रखते हैं 10 लाख का, 1 करोड़ का। मैं तो कहता हूँ 5 पैसे का भी किसी ने इनाम नहीं रखा है। ऐसी गर्दनों के मुतालिक हम कोई बात ही नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, डर और खौफ के साथ जीना दुश्वार है, लेकिन नबी पाक की वफा में बात करने के बाद मैं देखता हूं मेरा एक दिन भी खाली नहीं है। हर दिन जहां जाए लोगों का हुजूम नजर आता है, और हम बेखौफ पूरे हिंदुस्तान में झूमते रहते हैं। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी कोई बड़ाई है, मेरी कोई फजीलत है, नहीं, बल्कि हुजूर का नाम लेने के बाद जो बच्चा कच्चा डर था वो भी निकल गया। मैं तो आज ये सोचता हूं जो जीना था जी लिया, जितने दिन अल्लाह ने जिंदगी दी थी वो हो गई है। अरे मियां दुनिया तो अब देख लिया, अच्छे दिन भी देख लिए, सारी जिंदगी के मजे देख लिए, बचा क्या है? अल्लाह के पास जाना है, और जब जाना ही है मेरे नबी का नाम लेकर क्यों ना जाए, हुजूर की वफा में क्यों ना जाए। इसलिए कि जिस दिन जाए तो फिर दुनिया भी कहे आशिक का जनाजा है बड़े धूम से निकले। जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसी गुजारो, मरना तो है। हम तो मरने के दिन भी ये ऐलान करते हुए जाएंगे, फरेब में हो बगैर देखो, फरेब में हो बगैर देखो, मरा नहीं हो लिबास गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। एक आशिक रसूल कहता है। अजीज़ान गिरामी औकात, मेरे मुर्शिद ताजु शरिया ये कहते थे, या रसूल अल्लाह तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अब वो जिंदगी ऐसी पा जाता है, फना नहीं होता। और उसके बाद हम मरने से पहले ये दुआ करके जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज बारगाह मुस्तफ़ा में दुआ करते हैं, हुजूर की बारगाह में मीलाद का महीना है, अर्ज करते हैं मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हुजूर की दरबार में क्या कहोगे? मेरा दिल भी चमका दे। अपनी आंखों की हिफाजत करो, मीलाद का महीना है, बेहयाई नहीं देखेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारी इन आंखों को एक तलब और एक तड़प है या नहीं हुजूर को देखने के लिए? हुजूर को देखना चाहते हैं कि नहीं? बल्कि हुजूर को देखना ऐसी सआदत कि तमन्ना करो कि मरने से पहले मौला मुझे सआदत दे दे। और उस नबी को आज पुकारते हैं ये कहते हुए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, आज मेरे घर में हो जाए चरागा। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम्हारी आवाज मदीने पहुंचेगी, सुबह उठना तो फिर देखना घर में भीनी भीनी खुशबुएं मेरे आका की आती होंगी। और हुजूर चाहें तो अपने गुलामों को अपने दीदार से जरूर नवाजेंगे, इसलिए कि उनकी आदत है ये, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। और मेरा इमाम कहता है, मेरे नबी से अगर कोई दिल से मांगता है तो वह हालत तो ये है,
میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آج ان کیڑوں سے بھی میں کہتا ہوں جو میلاد کے نام پر پیٹ میں مروڑ محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ دلیلیں پوچھتے ہوئے سنیوں کو پریشان کرتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں سنو، تمہاری قسمت میں نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، اس لیے کہ سنیوں کی قسمت مدینے کے عاشقوں سے ملتی ہے۔ میرے آقا جب مدینے آئے تھے، مدینے والے خوشیاں منائے تھے، اور پوری دنیا کے سنی عاشقوں کی قسمت میں مدینے والوں کی خوشیاں ٹرانسفر ہو کر کے آئی ہیں، اور شاید تمہاری قسمت میں ابو جہل، ابو لہب یا دیگر کفار و مشرکین کے ناک بھون سکیڑنے والی وہ قسمت آئی ہوگی۔ ہم فخر کرتے ہیں، اور آج بانسوارہ میں ایک جلسہ میلاد منا کر یہ ختم نہیں ہونا ہے، کان کھول کر سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے نبی کے ہیں اور اپنے نبی کے گن گاتے رہیں گے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جن کو حضور پاک، مجھے ایک صاحب ڈپارٹمنٹ کے وہ کہنے لگے جگہ جگہ آپ ہی اتنے بھڑکاؤ باتیں اتنی زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا تھا، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں اگر کہوں تمہاری ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا میں آپ کو ایسی محبت سے پوچھ رہا ہوں آپ میری ماں پر چلے گئے۔ میں نے کہا مثال پوچھ رہا ہوں، برا لگا نا؟ میں نے خالی صرف اتنا پوچھا، آپ کو برا لگ رہا ہے؟ کہا مثال کسی اور کی بھی تو دے سکتے، میری ماں کی دے رہے ہو آپ۔ میں نے کہا صاحب سنو، آپ کو اپنی ماں کے بارے میں مثال سننا بھی گوارا نہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جو ماں کے لیے برداشت نہیں کرتا جملہ، میرے عزیزو اس کو غیرت مند کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے خلاف اگر جملہ برداشت کر جائیں، میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت منافق شخص ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ رکھا ہے، اور بولتے رہیں گے اور تمہارے سینے پر چڑھ کر بولتے رہیں گے، جب تک زندگی باقی ہے حضور کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ اور یہ حالات تو میرے عزیزو ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب جو یہاں پر موجود تھے، آپ کے انجمن کے اور دیگر حضرات نے مجھ سے یہ کہا بھی تھا کہ آپ جب بولتے ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے، اسی بات پر میں آپ کا بھی اور میرا بھی جلسہ ختم کرتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم کہیں گے کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔